Very good morning, dear students. In this video, we are going to discuss a poem written by a famous Chilean poet, diplomat, and a politician who won the Nobel Prize for Literature in 1971. The poet is Pablo Neruda. The title of the poem is You Start Dying Slowly. The poem You Start Dying Slowly is written by Pablo Neruda. Before discussing the poem, we will read out the poem. Let's read the poem. Title of the poem You Start Dying Slowly. The poet is Pablo Neruda. You start dying slowly if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself. You start dying slowly when you kill your self esteem, when you do not let others help you. You start dying slowly if you become a slave of your habits, walking every day on the same paths. If you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know. You start dying slowly if you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast. You start dying slowly if you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love. If you do not risk what is safe for the uncertain. If you do not go after a dream. If you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. I just want to know what does Pablo Neruda mean by you start dying slowly? I have taken three pictures in this slide. One shows there is no identity or face, and another we want to cover up our identity by covering a bag on our face, and another picture is a dead body. What does Pablo Neruda mean by saying you start dying slowly? Does he mean we die physically or we die in a way there is no existence, there is no identity of ourselves? Let's see, what does Pablo Neruda mean by you start dying slowly? If you do not travel, if you do not read, the wonderful experiences of life we learn when we travel to new places, when we explore new places. Otherwise, we won't get chance, we won't get opportunities to experience uh, new things in our life. So, the poet or the speaker in the poem advising us to travel, to explore life, to understand new arenas of life. And another suggestion is that if you do not read, it's in Kannada there is a saying, uh, ಓದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, if you want to get new experiences, if you want to gain knowledge, you have to read. That's the only way you can get new things in your life ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ we can see the poem as a list of advices. ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟು ಟು ಲಿವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಅ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ, ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಜೀವನವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದ speaker is to travel. One has to travel to understand our life and understand the new things of life. Another advice is we have to read. That's another advice, that how can we gain knowledge in our life.
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾತ್ಸ್, ಟೂ ವೇಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ವೇ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್. Another suggestion or an advice given by the speaker is that one has to listen to the sounds of life. One has that sensibilities to listen to the sounds of life. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಅಂತಹ ಸಂಗೀತ ಇದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗೀತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಂಡ್ ಅ ಇಯರ್, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಆ ಸಂಗೀತವನ್ನು, ಆ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ when we listen to the sounds of life, when we listen to the sounds of nature, we understand our life better. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮಗೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್, ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ನ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. If you do not appreciate yourself, the very first thing we should learn, that is appreciate ourselves. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ourselves ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ourselves ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್. ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಕಡೆ ನಾವು ಓದಿರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋರು, ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಲಿವ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂತೋಷ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ourselves, ಅದರ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲು ಅನ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಆಗ ಬೇರೆಯವರು ಎಸ್ ಶಿ ಆರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ದೆನ್ ನನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಅವರ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಿಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಮೀ, ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ನಾನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ, ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ನಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಪಾತ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅಪ್. ಅದು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್, ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಆ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅವೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. You can see here I have taken a picture. Someone is standing in a line and someone else
we don't know who is that person, wants to lend his umbrella to protect that person from wetting. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ತಂದು ನೆನಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೀತಾ ಇದ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆ ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೌ ಇಂಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಂಘಜೀವಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು, ಸ್ನೇಹ ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೊಯೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಟು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಲೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. I have taken a picture which shows that drinking and smoking are bad habits, and another picture which shows that gossiping and always thinking what others think about me. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗುಲಾಮರಾದರೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ರ್ಯೂನ್. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 3 ಜನ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗಾಸಿಪ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮನ್ ಎಲ್ಸ್, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಬ್ಸುವಂಥದ್ದು, ಚಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರರಿ, ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಿದೆಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಟು. ಅವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್, ನೆವರ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಚಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರ್ ರೊಟೀನ್, ನಮ್ಮ ರೊಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾತ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಫೀಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್. ವಿ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ relatives and speaking with others, meeting our friends.
ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್. When we go out and look at nature, when we go out and meet our friends, when we go out and meet our relatives who really show concern to us, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂಥವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸುಳಿವೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ರೊಟೀನ್, ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದೋಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, these advices will bring new arenas to our life, bring new experiences to our life. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ರೊಟೀನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದಟ್ ರೋಡ್. ನಮಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. when we take a different route, when we take a different path to reach our office, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ವಿ ಮೇ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ who can teach better things in our life, who can give better lessons in our life. ಆ ರೀತಿ ಹೊಸದೇನೋ ಕಲಿತೀವೇನೋ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನನೇ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವಲವಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಸಾಯುವ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇರುವಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೋಸ್ ಕಲರ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಆಲೋಚನೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಏನು ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದ ಕಲರ್ ವಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ನಾವು ಯಾವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು, ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ try to have different experiences, try to have different emotions in our life. ಹಲವಾರು ಭಾವನೆಗಳಿದೆ, ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಮೋಷನ್, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಅಂತರಾರ್ಥ. You do not speak to those you don't know. If you speak with others, if you speak with strangers, if you speak with new people, then you understand the life of others in a positive manner. ನೀವು ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಹೊಸಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದ ಹೊರೈಸನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗೆ, ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಇದಿಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ. ವೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಕೂಪ ಮಂಡುಕ. ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಎಂತಹ ಅನುಭವಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, when we want to get new knowledge, when we want to gain new things in our life, then we have to meet new friends, we have to make some new friends. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ, ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You start dying slowly if you avoid to feel passion.
a wonderful word in English, but I didn't get the equivalent word in Kannada. ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವಂಥ ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂತ ಹೇಳೋದ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಟ್ ಎನಿ ಲೆವೆಲ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಪಡ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತಲ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹುಚ್ಚುತನ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಒಂದು ತುಡಿತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರೈಟ್ ಸಿನಾನಿಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ತುಂಬಿರೋ ಅಂಥ ತುಡಿತ ಭರಿತವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಂಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಥಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಪಡೀಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ತುಡಿತ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ಬೋದೇನೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಅದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಷನ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಪುಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು 1-2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಳಸೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈನರ್ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ. ಲುಕ್, a 21-year girl could sacrifice 1 and couple of years of using ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಡಿತ, ನಮ್ಮ ಕನಸು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲೀನ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವ, ಡಿಸಿಪ್ಲೀನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದೇನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಅವಾಯ್ಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ಆ ಒಂದು ತುಡಿತ, ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಯು ಫೇಲ್ ಟು experience those emotions which come along with that passion. For example, ಈಗ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡದೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇರುವ ಲೈಫ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೆದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಭಾರತದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಾಗ, ಅವರ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೆಡಲ್ಸ್ನ ತಂದಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಗ ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌ the people who has that kind of prejudiced mind can look at this victory, ಈ ಒಂದು ವಿಜಯವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ದೇಶ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಾಗ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕುಡಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್.
ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಆ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಆ ಕನಸು ನನಸಾದಾಗ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಇರಬೇಕು, ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಮೂವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮಸಾಲಾ ಮೂವಿ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೂವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರದ್ದು ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೈಲಾಗ್. ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನನ್ನೋ ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಬಿಲೀವ್. The journey, the path we pursue, the path we travel, the experiences we experience while traveling that path. ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಏನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಏನೋ ಸಾಧಿಸೋದಿಕ್ಕೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಕರಿಬೋದೇನೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ತುಡಿತ, ಆ ಹುಚ್ಚುತನ, ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆ ಕನಸು ಎಲ್ಲದೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಗ್ಲಿಸನ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, PV ಸಿಂಧು ಅವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮೆಡಲ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗಳೇನೋ ಸಾಧಿಸಿದ್ಲು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆದ್ಲಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ಲಿಸನ್ ದೇರ್ ಐಸ್ ಬೈ ಅವರ್ ಡೀಡ್ಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಅಂಥವ್ರು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ವಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ the suggestion of the speaker is that let our life to give wonderful moments to us. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಹೇಗೆ? ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಅ ರೊಟೀನ್ ಪಾತ್, ನೀವು ಒಂದೇ ಪಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕನಸಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ you don't want to do something new. You don't want to experience new experiences in your life. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಗ್ಲಿಸನ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You start dying slowly if you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love. Wonderful suggestion by our speaker. You start dying slowly. If you speak with people who are doing some work which is almost not connected with the studies they had. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತೇವೆ,
ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೈನ್ಸ್ನ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಾಬ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ನಾವೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ good experiences in the job, even though there is no link, ಆಗಿದ್ರೆ that's good. On the contrary, ಅದಲ್ಲದೆ you are doing a job and you don't get satisfaction. If you unable to get job satisfaction in the job you are doing, ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ವಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. ಆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ನನಗೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಹೊಸ ಊರಪ್ಪ, ಹೊಸ ಜಾಗಪ್ಪ, ಊಟನೂ ಏನು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಜಾಬ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾವ್, ದೆನ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ವಿಟ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 100% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ 100% ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಸಜೆಷನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ದ ಲವ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ peer pressure, because of family pressure, if you want to stay in that relationship wouldn't help us. ಸಮಾಜ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರೆಷರ್ಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವುಡಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Obviously, the suggestion from the speaker is that change it. ಆದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ. The gist of the poem is that life is not a routine coming to office and going home and ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಜೀವನ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಯು. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ವಂಚಿತನಾಗ್ತೀಯ. ಇಫ್ ಯು ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ದ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. I have taken a picture here. A little boy is jumping into water. ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಎಗರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೈ ದ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ದಟ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆ ಹುಡುಗನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್
ಜಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ಸ್, ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾರುವಾಗ. ಬಟ್ ಈ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಎಂಥ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಸ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾರುವಾಗ, ಧುಮುಕುವಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಫ್ ಝೋನ್. ಒಂದು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಫೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಫೇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ರಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. ಯಾಕೆ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದೇವರಿಗಿಂತ ಗೊತ್ತಿರೋ ದೆವ್ವ ಓಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದೇನೋ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಏನೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಫಿಯರ್ ಟು ಕ್ವಿಟ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. ವುಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಜಾಬ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ ಏನು, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ ನೆರೂಡಾ ಈಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಆ ನೀರನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಪವರ್, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಏನೋ ಹೊಸದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಏನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಂಬ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಹಳೇದಾಗಿಯೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ತಮಿಳ್ನಾಡವರು, ಪ್ಯಾಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥವ್ರು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ತನ್ನ ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ಒಂಥರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಮಾಜ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಸೇವ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರೋವಂಥವ್ರು, ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಆ ರಿಸ್ಕ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಹಿ ವುಡಂಟ್ ಬಿ ಅ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಫೇಮಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ತುಡಿತಾ ಇತ್ತಲ್ವ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಲ್ವ. ಅವ್ರು ಆ ರಿಸ್ಕ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಜನರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ
ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತು, ಹಿ ಗಾಟ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. He got an opportunity to experience to give good health to his loved ones. ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ಸ್, ಅನ್ನೋನ್ ವಾಟರ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವಾಟರ್. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಜಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅನ್ನೋನ್ ವಾಟರ್ಸ್, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಧುಮುಕೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಅನ್ನೋನ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಅರೇನಾವನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಸ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೇಫ್ ಝೋನ್. ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಕತ್ತಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು, ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದು ಅಂತ. ಯಯಾತಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕತ್ಲಿದ್ರೆ ದೀಪ ಉರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಆಸೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಕನಸುಗಳಿರಬೇಕು, ಅದು ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ. ಆ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಆ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕುವಾಗ, ಆ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ತುಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆ ತುಡಿತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಕನಸಿರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. And we have to put all the efforts. We should be ready to do sacrifices in order to make our dream a true reality. ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಿಜ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ sentences or lines of the poems, I just want to tell the story of Jaffel Chutes. It's a pop-up restaurant in Melbourne, Australia, and later they have chains of restaurants even in America. ಏನಿದು ಜಾಫೆಲ್ ಚ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 3 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 3 ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಈಟರಿ, ಅಂದರೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾರುವಂಥ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನ ಜಾಫೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬಜೆಟ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 people, ಅವ್ರ 3 ಜನರ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್
ಟು ಸಚ್ ಅನ್ ಹೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚಸ್. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾರು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ why should customers would walk up or why should customers would come to that height to have sandwiches. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಅವರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚಸ್ ವುಡ್ ರೀಚ್ ಅವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಮೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಥರದ್ದೇನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹೇಗಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಮೇಲಿನ ಮಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಸಲ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರಲ್ಲಿ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ತೇಲ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೆಸರು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಂಚೆನೇ ಅವನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ನ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ನ ತಿನ್ಬೋದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 2014 ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ಚೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಅಂದರೆ ಹೌ ಫೇಮಸ್ ದೇ ಆರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಲವ್ಡ್ ದೆಮ್, ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪೀಕರ್, ದಟ್ ಈಸ್, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ? ಇದು ಐಡಿಯಾನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? These jaffle chutes become very famous because of this new idea. ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು another picture. The people eating sandwiches and how much they are happy to eat them. And you can see here the people who work in that jaffle chutes are throwing those paper chutes. ಆ ಪೇಪರ್ದು ಏನು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂದ ನೀವೇನಾಗಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ that the speaker gives some advices, and advices help us to live our life differently, help us to discover new experiences in our life, help us to understand life in a different manner. ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Let me stop here. Dear students, do watch the video, and if you have any doubts, you can ask me in the online classes. Thank you.